लो मिलिंद भाई, रमी लो, चालो चालो. काय झालं होतं? कोणी घात केलं तुझा? कोणी घात केलं? का रडायला ठेवून गेला मला? हा, तू आमचा बेटा होता ना, सगळे तुझी इच्छा पूर्ण केल्या होत्या ना बाळा. माझ्या मनात काय नाही होत. मग का असं केलं? काय झालं तुझ्या बरोबर? मग कोणी केलं बाळा? कोणी केलं? बानी शक्ति आई गई थी, बानी शक्ति आई गई थी, बानी शक्ति आई गई थी मिलिंद भाई. તમારી જો બાની શક્તિ આવી ગઈ હતી ચાર રસ્તાની એ તમને લઈ ગઈ ને હર ઝપેટમાં લઈ ગઈ બાની શક્તિ. काय झालं होतं त्या दिवशी? काय झालं तुझ्या बरोबर? काय काय झालं तुझ्या बरोबर? काय झालं राजा? तुम्ही गेला माझ्या माझी घरचीने मला घरचीने घात केला. काय केलं होतं बाळा तुला? काय केलं तुझ्यासोबत? काय केलं बेटा? बोलो मिलिंद भाई, बोलो भैया अगर काय केलं बेटा? सांग ना रे राजा, सांग ना. मिलिंद भाई बोली जाओ भाई. 2200 रुपये आया छो, जनाई दो. चालो पवन का मारो. काय घात केला तिने? दवाखान्यातच पोहोचलो. काय झालं काय होतं पण त्या दिवशी काय झालं? बाळा वाजवले म्हणजे काय केलं बाळा? बोल मिलिंद माझा दादा. कोणी औषध पाजलं का? ते काय कोणी पाजलं का? सेट दवा बेरीने काय बेरी બાઈક છે. હા એટલે એમને મજબૂર કર્યા મારવા ઉપર તમને બૈરી. હા એટલે મને काय बोलली ती? काय बोलली? तिने पाजलं का तू घेतलं होतं? नाही, मी नुसतं बोलत होतो की मला आता काही करायचं नाही. तिने घेतलं नोटून दिलं. तोंडातलं उठून दिलं. आणि मला दवाखान्यात એસિડ બેરીને આપ્યા. તમારા ભાઈને તમને ખબર છે એસિડ પીધું હતું ને? હા એટલે વાઈફે પીવડાવ્યું. આ બોલ્યા છે ને, જો વાઈફે પીવડાવ્યું તમારી બૈરીએ. असं का केलं? आणि दवाखान्यात पोहोचाई દીધું. દવાખાને પહોંચાડી દીધું. એવું કે છે ફટાફટ એટલે એવું થાય. દવા પીવડાવી પછી મોરે तुझ्यासोबत होती ती? दवाखान्यापर्यंत होती बाळा? हो. आणि मग चालली गेली ती? आणि ते चिठ्ठी का लिहिली होती मग तू? मग चिठ्ठी का लिहिलीस? દબાવમાં ચિઠ્ઠી લખી હતી. તમને ખબર હશે, મને ખબર નહીં પણ તમને ખબર હશે. દબાવમાં અહીં ચિઠ્ઠી લખી અને તમને એસિડ પીવડાવ્યું. તમારી બૈરીએ પીવડાવ્યું વાઈફે. હે તો તમારે નતું પીવું ને? દબાવમાં આપ્યા, બળજબરી પૂર્વક પીવડાવ્યું, જબરજસ્તીથી. હે જો સાંભળજો, આ ધ્યાન રાખજો. કઈ છે ને વાઈફ? અમદાવાદમાં જ. એટલે એની ઘેરે પિયરમાં રહે છે હવે? અલગથી રહે? એ જ ઘરમાં? ભાઈનું ઘર હતું પોતાનું? સાતમા રહેતા. હવે અત્યારે કોઈ ઘરે રહે છે? કોણ રહે છે? तुला एक वेळेस पण सांगता नाही आला आम्हाला. का तुला सांगितलं नाही? किती विचारत होतो. दबाणમાં એમને तुझ्यासाठी तर બળજબરી. माझा जीव तो सगळा हाजीर होता. अरे तुझी सगळी कमाई तुला देत होता ना, तो देत होता ना. तुझं स्वतःसाठी नाही, मी तुझ्यासाठी जगलो. मी लग्नापासून तर आतापर्यंत त्याने दिलं तुझा संसार चालवण्यासाठी बाळा. एक वेळा बोलला नाही तुम्हाला, एक वेळा बोलायला पाहिजे होतं. आमची इच्छा हेच होती की तू घरी राहून ते स्वतःला बिझी ठेवायचं, बस हे होतं. बाकी तू किती कमवतो काय कमवतो मला काय घेणं देणं नव्हतं त्याच्याशी. એટલે જબરજસ્તીપૂર્વક તમારા વાઈફે તમને એસિડ પીવડાવી દીધું છે અને પછી તમને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, મૂકીને નીકળી ગયા, એવું ને? હા એસિડ એટલે ઝેરી એટલે એસિડ પીધું હતું ને आणि मग ते પછી મરી ગયા. આ તો काय बोलला की વાઈફ वाईफने करायची. बोला ना बाई. आम्ही 100% आम्ही पता होता विश्वास की होता. विश्वास होतो की यांनीच करी, याने वाईफने. आणि ते અત્યારે स्मशान जो- घाटात जाऊन प्याला तू, ते त्याचं काय? नाही નહીં પેલા તું મિસ મસાજ याच्या मशीन खायत नाही प्याला ना? आणि याच्या आधी पण गोळ्या वगैरे नाही घेतल्या ना काही? તમારા વાઈફે તમને જબરજસ્તી કરી હતી બૈરીએ, બધું મજબૂર કર્યું તમને પીવા માટે, ખાવા માટે, હે ને? घरीच पाजलं. ઘરે જ પાછતા. ઘરે કોઈ હતું નહીં સમયે, ખાલી વાઈફ ને કે છે ને તમે તમારી બૈરી તમે હતા.
છોકરા આયા હતા બધા ઊંઘેલો હતો. ઊંઘેલો હતો. છોકરો છે ને એના હા. ते झोपलेले होते आणि तुला पाजून दिला तिने જબરજસ્તી પીવડાવી तुझ्या દીધું हाताने पाजलं बाळा. એ તમારા બૈરીએ તમને એસી પીવડાયું હાથે એના હાથે પીવડાયું હે એની બોટલ હોય મારા બોલા. બોટલ નાખી દીધી મોરામાં બૈરીએ બોટલ તમારા મોરામાં નાખી દીધી तू જબરજસ્તી प्याला कशाला तू प्याला कशाला બોટલ નાખે તો પી જ જવાય હા, તો પી જ ડબલ જાય એમ ને. પકડી હા. એ ભાઈને Acid, સમજો હતો તમારો ભાઈ कमजोर હતો. સ્ટ્રોંગ હતો સ્ટ્રોંગ હતો પણ એવું નહીં. એનાથી એની બૈરીના બેરી સ્ટ્રોંગ ડબ્બામાં છે. છે બૈરી સ્ટ્રોંગ છે એનાથી ભાઈ. એની બેરી સ્ટ્રોંગ છે અને એની બેડા છે ને આ પોલીસના છે બે. હા એટલે પોલીસને ડરથી કે તને આવું કરી નાખીશ એમ કરી નાખીશ હે ને હા, યો, મને પોલીસનો કોઈ ભીખ નથી. તને બીક નથી પોલીસની ઢીલા पण पत्नीने केलं ना, रोहिणीने केलं ना हे सगळं नाटक. तुझ्या तोंडात टाकलं ना ऍसिड. काय केलं? काय कारण होतं तिला? काय कारण होतं? हो. ઓકે વધારે હેરાન કરતી ટોર્ચર કરતી હતી હા મારે ખેતી બધું ઘરનું કામ બી કરી કમાઈ. બધું ઘરનું કામ પણ કરવાનું અને કમાઈ પણ કરવાનું. હા ભાઈ. એવું કરતો હતો તમને હા, ખબર છે અમારે આખા જો મને તો ખબર નહીં પણ આ પિતૃ બોલે આઠ છે સામે બધું રસોઈ કરતા હતા. તમારા ભય જ બોલે છે બરાબર કામથી જોબથી આવીને પછી ઘરે બધું કામ જ કરવાનું નાનું મોટું કામ બધું હા, કરી બધું ઘરનું રસોઈ પણ. હા એટલે જ. આજે વિધિ પહોંચી તું ગુજરાતી બોલતા વિધિ પહોંચી ગઈ તમને મળી સરસ થઈ શું નામ ભાઈ મિલિંદભાઈ કેવી લાગી વિધિ આજે મહારાજની સરસ થઈ ને શાંતિ મળી. હા तुला શાંતિ माहिती મળી बाळा, तुला माहिती बाळा की दादा पण गेला. हा? माहिती दादा गेला. हा? દાદા ગયેલા માહિતી. हा? मग तो तुला काही बोलतो का? तुझ्या सोबत आहे का तो? નહીં. तू एकटाच आहे? एकटाच आहे बाळा? મિલિંદભાઈ સરસ છે તમારી જોડે ભાઈ તમારો બીજો નહીં. તમે એકલા થયા છો અને હવે આ તમારા સચિનભાઈ તમારા જે ભાઈ સચિનભાઈ છે એમનું લગ્ન થઈ જશે હવે હા, અને રૂપકાવટ આવતી હતી જે વચ્ચે પ્રોબ્લેમ આવ્યો એ તમારા લીધે જ આવ્યો તમે તમારું બાકી હતું કરવાનું એટલા માટે ના એવું નહીં પણ આ અમારા સગા છે ને એના પાછળ હાથ ધોઈ લાગ્યા હતા. કોણ નામ બોલો નામ સર બહુ છે, બહુ છે. અમે ચેતીને રહીએ. એવું છે? બહુ છે. પણ હવે આવી જશે ને આજે રક્ષાગર બંધે આપું છું હાથમાં દોરો હા નર્મદાજીના કિનારે બરાબર तू सगळं आता त्याच्या लग्नाचं बघशील ना, आशीर्वाद देशील ना. ભાઈ તમે આશરે આપશો ને પિતૃ થઈ ગયા તમે તો મોટા છો પિતૃ त्याचं लग्न छान ठिकाणी व्हायला पाहिजे. बायको घरात चांगली आली पाहिजे. તે તો વાટच बघत होता मी सगळे. हो ना, हो ना रे बाळा, बघत होता પગે ती લાગી वाट. લો, રડી લો. ચાલો રડી લો પિતૃ રડી લો થઈ જાઓ દુઓ કરી નાખો પૂર્વ તો ચાલો આવી જાઓ ભેટી લો ભાઈને ભાઈને ભેટી લો ભાઈ ભાઈને ભેટી લો ચાલો ચાલો ભેટી લો ભાઈ આયા ભાઈ આયા આ 80 રૂપિયા પીવડાવીને तुझ्याशिवाय आम्ही सगळं जातो रे. तुझ्या मागे तुझ्या आठवणी जातो रे, जातो. आम्हाला जळायला ठेवून गेला बाळा. જોયું 80 પીવડાવીએ પોતાની પત્નીએ ભાઈને 80 પોતાના હસબન્ડને 80 પીવડાવી અને એમને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા नाही रे बाळा, तू आमचा प्राण होता रे, जीव होता तू आमचा भाऊ, माझा भाऊ रे. तुला माहितीये तुझ्या 10व्या 12व्याला पण तमाशे केले तुझ्या सासरवाडीने. तमाशा केला 10व्या 12व्याला. मला माहिती आहे कोण कोण येत आहे कोणाच्या हाताच्या यात सगळं माहिती. किती त्रास दिला आईला. तुझ्या सासरवाडीने किती त्रास दिला. મિલિંદભાઈ હવે તમે તમારા વાઈફે આવું કર્યું તમને એસિડ પીવડાવ્યું છે પણ તમે છોડશો ને થઈ જજો એને હેરાન કરવા માટે બરાબર હા થઈ જજો હેરાન કરવા માટે અને તમારા પરિવારને સુખી કરો રક્ષા કરજો અને સચિનભાઈના લગ્ન થઈ જાય અને નોકરીમાં સારી બરકત આપો પોતાનું મકાન લેવાશે ને સચિનભાઈ મિલિંદભાઈ તમારા ભાઈને લેવાશે ને તમારા પરિવારને હે આ પોતાને મકાન મારા ભાઈને લઈ લીધું તો એને શાંતિ નહીં મળી. હવે મિલિંદભાઈ આજે હવે તમને બધું કર્મ તો પહોંચ્યું ને તર્પણ પિંડ મળ્યા ને હવે તમે एक सांगू बाळा तुला, तू जाता जाता जेवढे शत्रू आहेत ना आपले
त्यांना ठेचून जा, हा खेचून घ्या. त्यांना ठेचून जा बाळा. सगळ्यांनी आईला खूप त्रास दिला, सगळे भाऊ बहिणींना मानसिकता हलवली. असं का करतात हे लोक? तू गेला तरी अजून शांती नाही मिळाली कोणाला. मिलिंदભાઈ तुझी હવે काय આ इच्छा होते शेवटची इच्छा काय आहे? તમારી ઈચ્છા तुझं શું काही છે आहे इच्छा મિલિંદભાઈ? राहिली आहे? પાણી પાઈ છે? પીવું છે પાણી? ચા. ચા પીવું છે? ચાલો ચા માસી ચા બનાવો. ચા પાવ છે ચા તમને? બહુ બહુ પીતા હતા? પીધી. ચાલો ચા બનાવી. દાદી તમે રમી લો, પિતૃ રમી લો. ચાલો રમી લો. માસી ચા બનાવો ફટાફટ. ચાલો બધા अरे तू गेल्यानंतर चहा पितो, चहा सगळ्यांनी पिवा, त्रास दिला पितरो रे चाय आम्हाला. मागे छे. मानसिकता हलली रे बाळा. मिलिंदભાઈને त्यानंतर चहा दादा पिवा. गेला, तो एक धक्का, तू गेला त्या धक्का. सगळ्यांनी आणखीन टॉर्चर केलं, सगळ्यांनी त्रास दिला तो वेगळा. एक वेळा पण सांगता नाही आलं तुला? एक वेळा माझ्यावर तरी विश्वास ठेवला असता? રડી લો જો કઈ નાખો પસ્તાવો થાય છે હવે શું કરવાનું પસ્તાવીને तुला तो पुण्याला घेऊन जाण्यासाठी बोलला होता तो किती की चल म्हणून तू पुण्याला बोलला ना. मग तू का नाही आला बाळा? तू का नाही आला? तिने मला धमकी दिली होती. काय धमकी दिली? काय धमकी दिली? मी गेला तर मी सगळे आम्ही घेऊन झोपू. पुन्हा नाही जवान पहिले હા तर हे धमकी आपली वाईट नाही. जसे ना तर छोकरा पण बरी जाईल. મારી જઈશ ધમકી આપી એ ખોટું કરીને આવો ધમકી આપી એટલે પેલું એ ના કરે ને. કઈ ના હવે જે થઈ ગયું મિલિંદભાઈ તમારી જોડે થઈ ગયું બરાબર. હવે આ પરિવારની રકાબી આ વાંકો ના કરશો બરાબર. રક્ષા કરજો એમની. કરશો ને રકાબી. મિલિંદભાઈ? રકાબી એમને પીવડાવવાની છે. ते तर सांगून बघितलं तू द्यायलाच नाही तर काय करते द्यायलाच पण आज नाही. आपण नाही आम्ही હા एनी बाई તમે ચા પી લો ઠંડી કાજો ખૂબ માઇન્ડ સચિનભાઈ. ચલો દીકરો તમારો ભાઈ પીવડાવવા છે, તમારી બેન પણ હાથ લગાવો. આ બાજુ આવી જાઓ, આ બાજુ આવી જાઓ. दुरून तुझ्या આ બાજુ આવો. ચલાવો દે ચા પીવડાવો. ઠંડી કરો. ઉતરો રમો મિલિંદભાઈ રમો. ચાલો મિલિંદભાઈ રમી લો. ઠંડો કરજો. એક વડીલ થઈ ગયો. મારા ભાઈ મનમાં શાંતિ નથી. काय तुझी इच्छा काय सांग मला? काय ती सांग. काय नाही ते आपलं परिवारची सुखाची माझी इच्छा. अरे आम्ही मग तू आम्ही आशीर्वाद सगळे दे ना. समाधानी आहे. आम्ही तू सगळे आशीर्वाद दे ना મિલિંદભાઈ તમારા આશીર્વાદ છે ને? આશીર્વાદ છે ને? સારું કરશો ને બધું? બધું સારું કરવાનું. આનંદી આનંદ કરવાનો અને બધું. આનંદ કરવાનું બરાબર. પૂરા અને પરિવાર સચિન આનંદ. તમારા ભાઈ સચિનભાઈ તમારા માટે કર્યું છે. સચિનભાઈ લગ્ન સારી જગ્યાએ ગોઠવાઈ જાય, લગ્ન બી થઈ જાય, કોઈ વિઘ્ન ના આવે બરાબર છે બધું. અને પોતાનું મકાન બી થઈ જાય, જઈ રહે છે જોઈએ છે એવું બરાબર. અને હવે શત્રુઓ નાશ કરો. તમે પૂર્વજો છો, તમે બધું કરી શકો. આશીર્વાદ બરાબર. तुला माहितीये ना सगळे शत्रू आहेत आपले माहितीये ना बाळा? हं? हं? कोणी आहे आपलं? मग आता सगळ्यांना मग तू काय करणार? ठेचणार ना? नक्की વચન નર્મદા કિનારે વચન બોલો. વચન આપો. वचन आपो की बधाने सगळ्यांना तू ठेचशील. वचन देणार હા आणि तुझ्या लहान भावाचं लग्न करशील. योग्य लक्ष्मी घरात आणशील. हं? नक्की ना? सगळं आनंदी आनंद राहील घरामध्ये. आणि तुझे बाळ आहेत ना, तुझे बाळ त्यांना जर आमच्याकडे यायचं असेल पुढे चालून तर आम्ही सगळं त्यांची काळजी घेऊ. ठीक आहे पण तुझी बायको द्यायला तयार नाही ना आम्हाला. त्याचं काय रे बाळा? ती द्यायला तयार नाहीये. ती तर आम्हाला फोन पण करत नाही, आम्हाला भेटू पण देत नाही. 2-4 वर्ष थांबा. माझ्यासारखे म्हणजे मौत होणार. हो नक्की. तिने पूर्ण परिवाराला त्रास दिलेला आहे बाळा, माहितीये? आणि अजूनही देते ती. 2-3 વર્ષ પછી आणि એવું જ થવાનું. આવી જશે. શું થશે? એને એની વાઈફ છે ને મિલિંદભાઈને કે 2-4 વર્ષની મારી જેવી રીતે મોત કરી મૌત છે. થાય, એવી રીતે મૌત થશે. ઓટોમેટિક જાતે પીસે એ તકલીફમાં આવીને એવું ને હે. હા ભાઈ તમે બધું ખેંચી જાવ એને પતાવો બરાબર. તમારી જો આવું ઘટના ઘટી છે ને, તમારી જે વાઈફ છે ને છોડશો ના બરાબર. કારણ કે તમારી જો આવું ખોટું કામ કર્યું છે ને, તમને એસિડ પીવડાવ જબરજસ્તી. ચાલો આજે વિધિ તમને સંતોષ થયો? વિધિ સાચી થઈ ને? બોલો.
હા બસ પહોંચી. આ ચાલો પરિવારને ચા પીવા. તમારો દીકરો, તમારો ભાઈ, તમારી બેન माझं છે. सगळं लग्न होते आणि माझ्या पोटी दूध पडलं. હા એમના સચિનભાઈના લગ્ન થાય ત્યારે તમારા સચિનભાઈના મોટા તમે ના 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 સચિનભાઈના જે વાઈફ આવે ને એ વાઈફના કોઠે મિલિંદભાઈ તમારો ચહેરો આવવો જોઈએ. આવશો ને તમે? હે આવશો ને? હા બરાબર. ચાલો खूप सेवा करायची होती. मी पण ती झाला. काय झालं बाळा? सांग ना तू सगळं. माझं परिवार तुटून गेलं. अरे आम्ही आहे ना आता पण आहे. असं थोडी पण तुझ्या आशीर्वादाने सगळं होईल ना चांगलं. आनंदी आनंद होईल ना बाळा. होईल ना? हं? होईल ना? तुझ्या आशीर्वादाने सगळं चांगलं तुला करशील लवकर ना? मुक्ती पाहिजे असेल तर ते पण सांग. असं हे नाही की तू माझ्या घरी जायला पाहिजे. हा. तुला तू म्हणशील तसं. આજે મુક્તિ જ થશે એમની સદગતિ થવાની. બરાબર તમારી પૂર્વજો. પણ તમે સચિનભાઈ લગ્ન કરાવો. સચિનભાઈની વાઈફ હોય ત્યાં મહિના દિવસો રહેશે પણ તમે આવશો 1200 રૂપિયા પુત્ર સ્વરૂપે. બરાબર? હા ચાલો બોલ. नक्की येणार ना? नक्की येणार ना बाळा? ચહેરો તમારો આવો છે મિલિંદભાઈ. હા તમારો ચહેરો દેખાવો છે કે મિલિંદ આવ્યો બીજો મારો ભાઈ. એવું થવું જોઈએ. હા હા आनंदी आनंद करशील ना? पूर्ण कुटुंबाचा आनंदी आनंद करशील ना? सगळ्यांच्या तोंडावर जेवढे शत्रू आहे त्यांच्या तोंडावर खेटर मारशील ना? मारशील ना बाळा? હા हा? अरे आम्ही तुझ्या आठवणीत अजूनही जळतोय बाळा. खूप जळतोय आम्ही. आम्हाला झोप नाही रे बाळा. पप्पाला मुक्ती, अण्णांना मुक्ती मिळाली मुक्ती. दादाला मिळाली. आणि माझ्या भावाने सर्व केलं. मोठ्या भावाला बी मुक्ती मिळाली पण माझं असं झालं ना त्यामुळे मी थोडंसं ઓકે આજે મુક્તિ મળી જશે પણ તમે સંપૂર્ણ રહેવું ગયેલા અપમૃત્યુ થયું એટલા માટે તમે આયા છો. આજે તમને મોત થયું છે. તમને મારી નાખવામાં આવ્યા છે. આપણે સુસાઇડ કરાયું તમારા બરાબર પેરેન્ટ્સ એસિડ પીવરાયું તમને એટલા માટે. पण तू तर तिला हे करू शकत होता ना. पिऊ नाही शकत होता. बाहेर पण निघून जाऊ शकत. જબરજસ્તી કરી હશે પીવરાવામાં પત્ની હે ને. જબરજસ્તી કરી હતી ને તોંડા મોરામાં आणि નાખી દીધું. एवढं थोडी तिच्याच तोंडावर फेकून दिलं असतं. પણ સુતા હશે. તમે સુતા રહ્યા સમયે અને સુતા સુતા તમને મોરામાં નાખી દીધું. જબર અને મોર ઢાંકી દીધું હે ને. હા બરાબર. किती वाजता झालंय? किती वाजता झालं हे सगळं? हे 10:30 वाजेला झालं. 10:30 वागे 10:30 वागे થયું. बराबर. सकाळी 10:30. आणि मग तू इतकं 4 वाजता कसं काय गेला हॉस्पिटलला? 4ला नाही गेलो मी. 12:30ला मला घेऊन गेली ती. रिक्षात જો સારા બારે લઈ ગયા. કેટલું બોલા પિત્રો કેટલું ખબર છે. स्कूटीवर स्कूटीवर नाही रिक्षात घालून नेलेली. स्कूटी ठेवून दिली तिने दाखवायला. हो. એવું કર્યું તું? બધું બરાબર થાય ના? बराबर. स्कूटी त्या હતી હોસ્પિટલમાં. પણ એ કોઈ પણ એને આપણે ઓટો રિક્ષામાં લઈ ગઈ. રિક્ષામાં એને પાછું દબાવ હોય તો દબાવાય ને. રિક્ષામાં દબાવી દઉં પાછું ધીરે હાથ મૂકીને હે ને. એટલે પાછું જીવિત રહી જાય તો પોલીસ કે બધું થાય પેલા ભાઈ બોલે. એટલે રિક્ષામાં અંતર કોઈ દેખાય ના. तिथे सांगू शकत होता ना खरं. મારા છોકરા સામે દેખતા તેને કોટ છોકરાએ સામે દેખતા હતા એટલે મને આવું કર્યું. હા છોકરાઓ પણ જોયું છે પણ નાના હતા છોકરાઓ મોટા. મોટા નાના છે બધા. હા એટલે શું છે બધું સમજાઈ દીધું હશે કે બેટા આપણે આવું છે આ ગમે તે. છોકરા માટે એને છોડી દીધું વાઈફને. મિત્રો હવે તમારી ગતિ થશે ને અત્યારે ચા પીવું. ઊંચી કરો શરદી. पण तू सगळं उदो उदो कर आता आपल्या छापीवर. घराचं. करशील ना बाळा? हा? उदो उदो करशील ना? तुला मुक्ती मिळेल ना? हा? हे सगळं आता आम्ही तुझ्यासाठीच केलं बाळा. मला माहिती आहे माझा भाऊ 1 वर्षापासून माझ्यासाठी काय नाही केलं त्याने. मला शरम लागते ताई. हो, माझा दादा. कसली शरम? अरे तुझ्यासाठी तर काही करायला तयार होतो. आमच्याकडनं काही अपशब्द निघाला असेल, आईकडनं काही अपशब्द निघाला असेल, माफ कर सगळं. लहान भाऊ सगळे करतो आम्ही मोठे असून काही केलं नाही म्हणून मला शरम लागते. अरे तुमच्या आशीर्वादानेच माझं जे काय आज तुमच्या आशीर्वादानेच आहे सगळं.
ભાઈ પોસતા હતા એનું લગ્ન થયા પછી 2 છોકરા થયા પછી પણ એ આ પોસતા હતા તો શરમ લાગે છે મને. अरे नाना भाई पूछता है એટલે पण आईकडनं आमच्याकडनं काही बी तुला बोललं गेलं असेल ना बाळा चुकून तर आम्हाला क्षमा करशील ना. अरे तुमचा अधिकार होता ना. क्षमा करशील ना बाळा तू. हं? नाक घासू तुझ्या बाळाजवळ नाक घासू. हं? अरे नाही तू आमचा जीव होता जीव होता ना तू आमचा जीव होता ना बाळा. तुला त्यासाठीच घेऊन जात होतो पुण्याला की तू शांतपणे मोकळ्यापणे बोलशील. तुला काय असेल दुकानात काय म्हणत होतो की तू सांग काय तर खरं काय त्रास आहे तुला सांग. सगळं पोटातच ठेवलं काहीच बोलला नाही. तू सांगितलं नाही त्याचा फायदा घेऊन घेतला. तू नेहमी मनातल्या मनात ठेवायचं, कधीच मन मोकळं करून नाही बोलला की तुला काय त्रास आहे म्हणून. चलो હવે તકલીફ થાય શરીર. ચાલો ચા તમારી ખાલી ચા પીવા જાઓ. ચલો ભાઈ તમારા બેન ચા પીવડાવે છે. તમે હાથ લગાવો घे आणि सगळं फॅमिलीला आशीर्वाद दे. आनंदी आनंद ठेवा बाळा. પીન ઉપર અહીંયા આગળ આ ઢગલા પર પિંડ પર ઢગલા પર. હા બસ તૈયાર. બધા ચોખા કંખી નાખો ત્યાં. હા બસ ચલો ચા પીવડાવો. ચા પીવો પિતૃ. ચાય પીવો પિતૃ. મિલિનભાઈ તમે પ્રેમથી ચા પીવડાવો. તમારા ભાઈ તમારા બેન બીજા ભાઈ તમને ચા પીવડાવે છે. હાથ લગાવો બધા. ચાલો ચા મિલિનભાઈ આવી ગયા છે. મિલિનભાઈ આ ખોડિયામાં હાજર થયા છે. મિલિનભાઈને એસિડ એમના પત્નીએ પીવડાવ્યું છે અને એસિડ પીવડાવી જબરજસ્તી એમને મોતને ઘાત ઉતારેલ છે. અને હવે મિલિનભાઈ આ ખોડિયામાં એમના મમ્મીના ખોડિયામાં આવી અને બધું જણાવેલ છે. ચાલો ચા પીવો મિત્રો. હવે બાકી મિલિનભાઈ જોઈએ છે તમારે બોલો. ચા પીવી છે મિલિનભાઈ? હવે સંતુષ્ટ હો આપ અને આશીર્વાદ આપજો. લગ્ન થઈ જાય. ચલો હવે બહુ વિલંબ નહીં. મિલિનભાઈ તમારો પિન મૂકી અને તમારે નર્મદાજીમાં પિન વહેતા કરવાના છે. હા काय सांगायचंय माझ्याजवळ तर सांगू शकतो. પગેલા હાથ ફેરો ભેટીલા હાથ ફેરો. આશીર્વાદ લઈ લો. હા ભેટીલા ચાલો तुझा भाऊ तर मी आणि मित्रच असं होतो ना, लहानपणापासून सोबत राहिलो. अरे बेटा काय सांगू मी तुला. माझी गोष्टीच बनवली. तू मला नाही सांगू शकत. मी तुला बोललो पण तुला काय कोणाची भीती आहे काय असेल सांग मला. कोणी असेल आपण सगळ्यांची लढू. का मी तुझ्या सोबत आलो होतो सगळीकडे. વિડીયો